ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਪਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MPs, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਿਅਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। नमस्ते जी, विश यू हैप्पी दिवाली। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एरिया में दिवाली का कोई सेलिब्रेशन नहीं था और भारतीय समाज ने ये ऑर्गेनाइज किया है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ਹਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਤੇ ਰਨੀਤਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। Pooja, can you please say what are you actually looking from the community? Hi, we're from the Shava project and we go out every Sunday to serve the homeless. We provide them with toiletries and clothing, sleeping bags, blankets. So what we mostly need are volunteers to come and help us, come and help our cause, and so we can support the wider community. So how long have you been doing this for? We've been doing it for 2.5 years and we haven't missed a single Sunday so far. Okay. So you're having a difficulty getting volunteers? Volunteers, yes, that's right. So who can volunteer? Anyone, any age, anyone can volunteer. So when we say you're looking for volunteers, what would they be doing? So they would meet us on a Sunday afternoon. We start around 5 o'clock, 5 till 6, and we have all the clothes and toiletries with us, and then pretty much we'll have a line of all the homeless people, and then we just give them whatever they need. Okay, so you are collecting clothing, items like that, or cash, whatever. Blankets, socks, mainly men's clothing, shorts, t-shirts, women's, anything women's. So yeah. Okay, Ronita, that's a very good cause. You guys are doing a wonderful job. I hope some other people can do that. So what is your experience? I guess it's we experience, one of the things is how lucky we are as people living in Australia to be able to have the time to dedicate every Sunday, rain, hail or shine, to help the needy in and around Brisbane. And it just gives us great joy to be able to help the needy in any way that we can. You know, whatever we can do, we're there, whether it's monetary, food wise, or basic necessities. Some of these people don't have anything, so it's really good to be able to help them. How many volunteers do you have at the moment? So at the moment we have about an active group of around 10 volunteers, and that's why we quite desperately need more volunteers, because at the moment we're the same people going out every single Sunday, and all of us do have families, so it is time out of our weekend that we take to go and do this gesture, so we would appreciate as many volunteers as we can get. Okay, if someone likes to volunteer, how would they get in touch with you? So they can contact either myself or Anil. Our numbers are on here, so you can always contact me on my mobile or on our Facebook, which is the Shava Project Brisbane.
You girls are doing a wonderful job. Best of luck. Hello, my name is Wesley. I've come here with the Brahma Kumaris and we've loved the event tonight. It's a very, very special moment. As everyone knows, it's about Diwali. And yeah, I love the cultural aspect of Diwali and I love the spiritual meaning of Diwali, which is about the light. For us, it's actually about our inner light and to light up the soul and to the light of our awareness, which is the real way to bring about a peaceful world. So really lovely to be ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੋ ਪਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते और मेरा बहुत सारा प्यार। मेरा नाम है श्वेता। यहाँ पे हम भारतीय समाज की इनोग्रेशन के हिसाब से आए हैं और भारतीय समाज ने बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ दिवाली मनाई है, जिसकी हम सबको बहुत 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 खुशी है, क्योंकि दिवाली हम सब इंडियंस का बहुत ही फेमस त्यौहार है और जो हम सबके साथ मिलके मना रहे हैं उस चीज़ की बहुत खुशी है हम सबको। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही मिलके हर त्यौहार मनाते रहें। थैंक यू। ਭੂਆ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ को सत श्री अकाल, नमस्ते। ओके। उनने बड़ा एफर्ट्स लगाया लाइक ये बड़ा सा इवेंट बनाने के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। It was very nice. very nice, very nice. What? It was very nice. Diwali? दिवाली, you love दिवाली? Good on you. और जो साडे क्वींसलैंड ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਖੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਸ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਦਾ ਐਫਰਟ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਈਵੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 3 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਨੌਲੇਜ, ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 23-24 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲੀ ਫਿਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲੀ ਫਿਟ ਰੈਸਟ ਹੋਮ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਸੁਧ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਰ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।